우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이니라. 아멘. 제가 보내주신 거 띄워주세요. 오늘 이 시간은 우리 우간다에서 사역하신, 아니 내가 보낸 사진 전사님한테 보냈잖아. 김영 전사님한테 보냈잖아요. 카톡으로. 네, 안 보여. 우간다에서 아프리카 우간다에서 사역하신 우리 또 있죠. 미라클 리치 라이프 교회 담임 목사님 일리암. 나는 너무 이름이 쉬워서 좋아. 우리 뒷동산에 뭐가 많다? 우리 뒷동산에 My Church Fact Mountain 고라니. 근데 우리 목사님 성함이, 그래서 제가 윌리엄 참 고라니 목사님 모시니까 한국 분이시군요. 그래서 아니 아프리카 분이고 사모님이 한국 분이래. 저도 오늘 처음 뵙습니다. 오늘 이 시간 우리 아프리카에 사역하고 계신 우리 윌리엄 차 고라니 목사님과 우리 사모님 이 자리 모시도록 하겠습니다. 우리 뜨거운 박수를 환영하겠습니다.
Thank you so much, Senior Pastor. Yeah, thank you once again. 다시 한번 너무나 감사합니다. Let us clap for our Senior Pastor. 우리 이렇게 성령님의 영감을 통해서 초청해 주신 우리 목사님께 이렇게 또 준비해 주신 목사님께 박수 한번 쳐드립시다. Thank you so much. 감사합니다. And I want to thank the Holy Spirit. 우리 성령님께도 우리 박수로 감사를 올려드립시다. Even I came with our pastor friend here. 우리 목사님 이 교회를 소개해 주신 우리 전마리아 목사님도 우리 감사합니다. Thank you so much. 감사합니다. This is a special day for us. 저에게 오늘은 너무나 특별한 날입니다. I would love we take this opportunity to laugh to prove that Jesus has given us the victory. 예수님께서 우리에게 승리케 하셨음을 믿는다는 증거로 우리 크게 한번 웃어봅시다. I would love you laugh, meaning it from the bottom of your heart. 여러분 그냥 웃지 마시고 마음속 깊은 곳에서부터 영적으로 믿음의 사인으로 크게 웃으십시오. 다시 한번 시작. Can we laugh once again? 다시 한번 기회 드립니다. And us, please. 시작. 맞아요. If you believe, clap your hands to Jesus. 승리케 하심을 믿으시는 분 예수님께 박수 올려드립시다. This lady besides me is my beautiful wife. 옆에 있는 여자는 제 아내입니다. You speak it clearly, they can hear. 옆에 있는 여자는 제 아내입니다. And she's a very strong lady. 네. We have 3 children. 또 저희는 저에게 3 자녀가 있습니다. 그 감각으로 얘기하지. 제 강하게 얘기하라고 그렇죠. 목사님. 감각에. She's a mother, and because of the family we have, I have a title of a daddy. 저희 아이들의 엄마고 저도 저희 아이들에게 아빠라고 불리웁니다. I am daddy. 저는 아빠예요, 여러분. And I have another title of a pastor. 또 목사이기도 하면서 We have a ministry in Africa, Uganda. 아프리카 우간다를 사역하며 섬기고 있습니다. So as we have seen on the videos, we give water to the less privileged. 또한 우리 영상에서 보셨듯이 물이 없는 마을에 고통받고 있는 마을을 찾아가 물이 없는 마을과 학교에 우물 천공하는 일을 하며 복음 전도하고 있습니다. So what you have seen here, they are true stories. 이 영상에서 나오는 얘기는 정말로 실제 상황입니다. Water is a very big problem on the continent of Africa. 아프리카 전 대륙이 물로 인해서 많은 고통을 받고 있습니다. And I myself, I am a testimony. 저도 간증으로 살아남았습니다. As I'll be sharing to you as we continue to fellowship together. 오늘 말씀과 함께 또 저의 간증도 나누고자 합니다. On top of this ministry we have of giving water, we have a pastoral ministry. 저희가 또 우물 파는 사역과 함께 우간다의 미자리 교회 목사님들을 섬기는 사역을 함께 하고 있습니다. We train pastors in the things of God. 목사님들을 훈련시키며 교육하는 일들을 하고 있고요. We encourage them. 또 목회할 수 있도록 목회를 유지할 수 있도록 격려하고 And 있습니다. we also construct churches to those deeper villages. 또 성전이 없이 예배드리는 역사가 오래된 교회들을 발굴해서 성전을 건축하는 일을 하고 있습니다. So our ministry is a village ministry. 저희 교회는 우간다 도시에 있지만 저희 모든 사역은 우간다 시골을 위해서 사역하고 있습니다. Yeah, where there is a village, we are happy to go there. 그리고 이 시골 지역의 사역이 끝나면 또 다른 시골 지역으로 이동하면서 사역하고 있습니다. We even have schools in villages. 또 저희가 운영하고 있는 학교도 시골 지역에 있고요. So we are happy that God has given us an opportunity to serve. 하나님께서 저에게 하나님을 섬길 수 있는 기회를 주셨음에 감사하며 섬기고 있습니다. Thank you for saying amen. 아멘 해주셔서 감사합니다. Today I am so touched and amazed. 오늘 저는 깜짝 놀랐어요.
for the first time since I married my wife, she puts on this color here. 제 아내가 오늘 늘 하얀 남방을 입는데 오늘 못 보던 색을 입더라고요. This color here. 이 못 보던 색 처음 봤어요. And in the morning, I ask her, why do you choose this shirt? 그래서 늘 옷장에 있었는데도 한 번도 입지 않는 색깔의 옷을 고르는 아내한테 오늘 왜 이걸 입은 거야? 라고 물었어요. And when we came here, I was welcomed by your senior pastor. 그런데 오늘 차에서 딱 문을 내리자마자 담임 목사님을 보고 제가 깨달았습니다. And putting on the same color. 아, 그래서 성령님이 입게 하셨구나. Yeah, so I believe there is a divine connection to each one of us today. 모든 것이 우연이 아닙니다. 특별한 하나님이 구별하신 선택된 만남인 것을 저는 믿고 있습니다. God speaks with signs. 하나님은 사인으로 우리에게 말씀하십니다. Yeah, so we are not just visiting this place. 그래서 저는 여기 딱 서는 순간에 저는 여기에 그냥 방문하러 온 사람이 아니다. We are open and very ready to see how things are going to evolve to the will of God. 이 관계를 통해서 하나님의 뜻을 이루는 귀한 관계가 되겠구나라고 확신합니다. And when your pastor welcomed us besides there, she gave me a very good smile. 담임 목사님이 제가 차에서 딱 창문을 내리니까 활짝 웃으면서 저를 And 맞아주셨는데 I felt a lot of peace in my 제 heart. 마음에 아주 평강이 가득 찼습니다. Hallelujah. Let us clap for the Lord. 우리 주님께 다시 한번 박수로 영광 올려드립시다. Hallelujah. So I am a testimony as I speak to you. 제가 여러분에게 이 말하고 있는 순간 저는 간증으로 살아남은 자임을 고백합니다. I grew in a very poor village. 저는 아주 가난한 시골 마을 아프리카에서 자랐습니다. And every poor person used to call us very poor. 다 가난한 사람들뿐인데 그 가난한 사람들이 저를 가난하다고 또 놀렸어요. So the great challenge we had is clean drinking water. Amongst the challenges we had, the greatest of all was clean drinking water. 사방이 힘들고 어려운 사람들뿐이지만 그 중에서도 우리의 가장 큰 문제는 물을 구할 수 없는 것이 문제였어요. So we used to walk a lot, walk longer distances to get some drinking water. 마실 수 있는 물을 구하기 위해서 많은 시간을 물을 찾아 헤매며 걸어 다녔습니다. And in the course of that, many children died. 물을 뜨러다니다 아이들이 많이 죽기도 합니다. Some are eaten by crocodile. 또 물을 웅덩이에 찾아가서 악어에게 잡아먹히기도 하고 Some are eaten by python snakes. 독사에게 잡아먹히기도 하면서 We have cobra snakes. 아주 큰 코브라나 Africa is having a lot of animals. 그 야생 동물에게 그냥 잡혀 먹이는 그런 상황입니다. Snakes inclusive. 그리고 독사들에게도 노출되어 있고요. So it was not an easy situation. 살아나간다는 것이 힘들고 어려운 상황입니다. And in that midst of life, many people started getting bilharzia, cholera, typhoid, and other waterborne diseases. 그렇게 어렵게 물을 구해도 이 물이 오염되어 있는 물이기 때문에 그 물을 마시고 수인성 질병으로 인해서 많은 아이들이 죽어갔어요. So I also used to become so sick. 저도 어린 시절에 온갖 질병에 시달렸어요. And I knew I'm going to die like other kids whom I always go together with to fetch water. 함께 물을 뜨러다니며 그 살던 그 마을 아이들이 하나씩 죽어가면서 저는 나도 곧 죽겠구나 하는 생각을 하면서 컸습니다. So my heart was overwhelmed with fear. 항상 마음에 죽음에 대한 공포가 제 안에 가득 찼어요. And in the midst of that confusion, worries and fear, that's when God spoke to me. 죽음에 대해서 두려워하고 있는 어린 소년인 저에게 주님이 말씀하셨습니다. The Lord spoke to me and said, Chagulanyi, fear not, pray, you shall live. 차고라니야 기도하여라 너는 죽지 않고 살리라. I had never prayed in my life. 소년이었던 저는 아직 기도해 본 적은 없었어요. I didn't know the meaning of prayer. 기도의 뜻도 잘 몰랐어요. 교회는 다녔지만. And I asked, how can I pray? 그 음성 앞에 제가 반문했어요. 도대체 어떻게 기도해야 살 수 있습니까? So this voice told me, you can lay your hand on that muddy drinking water, bless it in the name of Jesus. 내가 매일 마시는 썩은 내가 올라오는 그 물을 마실 때마다 예수의 이름을 부르며 축복하고 마시라 라고 주님 말씀해 주셨어요. So I trusted in that name, Jesus. 그 순간 저는 예수님의 이름을
그 능력을 믿기로 결심했어요. From that time, I began blessing that cup of water. My prayer life began when I'm laying my hand to the cup of that drinking water to pray. 실제로 썩은 내가 올라오는 물을 한 컵 떠다가 마시기 전에 그 물을 목마르지 않아서 목마르니까 마실 수밖에 없는데 그걸 마실 때마다 예수의 이름을 부르고 축복하고 주님이 주신 말씀대로 순종하면서 그 물을 마셨어요. So God has been faithful. 하나님은 정말로 신실하게 역사하셨습니다. From that day until today, I'm alive and I've gone many countries all over the world sharing the good news of our Lord Jesus Christ. 똑같은 물을 마셨지만 저는 믿음으로 건강해지고 사역자가 되어 하나님이 살려주신 제 삶에 대해 간증하며 다니며 물 파는 사역자가 되었습니다. I would love to encourage you, child of God, today. 그렇게 여러분을 위해 격려합니다. Every situation you're going through, there is a reason, there is a purpose, and God is ready to use you. 여러분이 나만이 겪고 있는 고통, 나만이 겪고 있는 모든 문제들은요, 하나님이 그것을 간증으로 바꾸시고 그것을 통해 당신은 하나님을 더 크게 높이고 찬양하게 될 것입니다. I know you, each one of us here has challenges. Everybody has challenges. 여러분 한 분 한 분 모두 겪고 있는 도전해 오는 것들이 있으실 겁니다. But the Lord says, carry your own cross, you shall testify one day. 근데 주님께서는 그것을 피하지 않고 당신이 믿음으로 하나님 앞에 올려드릴 때에 그것을 통해서 당신을 통해 영광 받기를 원하십니다. Hallelujah. Let us clap for the Lord. 우리 주님께 다시 한번 박수 올려드립시다. In Jesus' mighty name. 예수님의 이름으로. You can take another step of faith to raise up your hands. 여러분 믿음으로 한번 일어나 보실까요? You can raise up your hands. Raise 두 up your 손을 hands. 들고 일어나 보실까요? Raise up your hands. 두 손을 들고 Close your eyes. 눈을 감으십시오. My Father, 나의 하나님 아버지, you have used me in many places. 많은 곳에서 저를 부르시며 You 사용하셨습니다. have taken me to very many places. 많은 곳으로 저를 부르시며 하나님 사용하셨습니다. Now you bring me to this place. 하나님 귀한 제단에까지 저를 서게 하셨습니다. They are your daughters and sons in this auditorium. 하나님 이곳에 이 귀한 제단에 하나님의 아들과 하나님의 딸이 있습니다. As a sign of raising their hands, 저들이 믿음을 높여 하나님께 두 손을 they are 높이듭니다. surrendering all their worries, mysteries, every confusion is unto you. 고통과 겪고 있는 고난과 어려움들을 하나님 앞에 믿음으로 올려드립니다. Father, you release the anointing 아버지 이길 수 있도록 기름 부어 주시옵소서. that breaks yokes. 저들을 누르고 있는 것에서부터 Holy Spirit, touch them. 성령님 저들을 만져주시며 Release a revelation. 계시하여 주시며 May Jesus who died and rose again be glorified. 십자가에서 죽었다 다시 사신 예수님의 영광을 함께 통과하게 하여 주시옵소서. In Jesus' name. 예수님의 이름으로 기도합니다. If you believe, clap your hands unto Jesus. 우리 예수님께만 크게 박수 올려드립시다. You can take your seat in the presence of 여러분 God. 앉으셔도 좋습니다. In Jesus' mighty name. 예수님의 이름으로. So today is a special day. 오늘 너무나 특별한 날입니다. Today is an amazing day. 놀라운 날입니다. I will not preach to you. The Holy Spirit will preach to you and minister to you. 오늘 성령님께서 이 말씀을 여러분에게 이해하실 수 있도록 성령님께서 역사하실 줄을 저는 믿습니다. I would love to talk about spiritual gifts. 오늘 성령님께서 우리에게 주시는 은사에 대해서 여러분과 나누고자 Many people 합니다. have heard about this message. 많은 사람들이 은사에 대해 다 알고 계실 거예요. Every time you hear about spiritual gifts, 성령님이 우리에게 주시는 은사에 대해서 구체적으로 알고 계실 you 거예요. know so much. 여러분 이미 지식적으로 다 알고 But I would 계십니다. love we remind ourselves. 그러나 한 번 더 이 말씀을 제가 여러분께 상기시켜 드리기 I would love to 원합니다. remind ourselves that our God is a giving God. 우리 하나님은요 즐겨 주시는 분이십니다. Our Creator is a giving Father. 우리 창조자 하나님은요 인색하지 않으세요. 주시는 하나님이세요. And when God chooses to give, 하나님이 주시기로 하시면요 He gives the best. 가장 좋은 것을 주십니다. He doesn't give small or give middle. He gives the best. 필요 없는 것 주지 않으시고 조금 주지 않으시고 충분히 만족하게 주세요. That is His nature. 그것이 하나님의 성품이세요. If you know the nature of God, 하나님이 어떤 분이신지 여러분 알게 되시면 every day you're going to grow younger. 날마다 여러분 젊어질 수밖에 없어요. 맞아요, 맞아요.
If you know the nature of God, 하나님의 성품을 아는 사람은 nothing can rob away your energy of your youth. 여러분의 젊은 시절에 힘이 올라오고요, 뛰게 되어 있고요, 피가 뜨거워집니다. That's why I see your senior pastor 오늘 today 담임 목사님 춤추시는 거 보고 제가 느꼈어요. dancing here, 여기서 춤을 추시는데, jumping, 점핑하시는데, celebrating, 축하하시는데, and I knew she's connected with the Spirit of God. 하나님의 영으로 가득 차 있는 것을 제가 She's 느낍니다. very confident in God. 컨피던트, 아주 신념으로 하나님의 어떤 분이신가에 대한 Hallelujah! 신념으로 가득 차 계세요. Shout of God. 하나님의 자녀들이 Those who know they are God, 하나님을 아는 하나님의 백성들, they shall do great mighty things. 더 크고 놀라운 일을 이루게 될지어다. 맞아요, 맞아요. Raise up your hands. 두 손을 높이 드세요. I bless you today. 오늘 여러분을 축복합니다. Receive a revelation. 오늘 하나님의 어떤 분인가 계시 Receive 받을지어다. a revelation. 하나님에 대한 계시가 Receive 임할지어다. a revelation. 계시를 받을지어다. Receive a revelation. 하나님에 대해서 알게 May your 될지어다. eyes see. 당신의 눈이 확인하게 될지어다. See. 보게 될지어다. See. 보게 될지어다. Why don't you clap your hands unto Jesus? 우리 예수님께만 박수 크게 올려드립시다. Our God, 우리 하나님은 He's a giving God. 주시는 분이세요. He gives life. 삶을 주신 분, 생명을 다시 얘기해. 생명을 우리에게 주신 분, He gives life. 생명을 주신 분. Our God gives life. 우리 하나님은 생명을 주시는 분이세요. 맞아요, 맞아요. In the beginning, 태초에 God is saying. 하나님께서 다시 얘기해봐요. 하나님께서 태초에 다시 얘기해봐요. 태초에 In the beginning, 태초에 God is saying, 하나님께서 let there be light. 빛이 있으라 하셨어요. 다시 얘기해봐요. 빛이 있으라. 또 한 번 얘기해봐요. 빛이 있으라. 아버지 박수 주세요. Let there be light. 빛이 있으라. And the Bible says, 성경은 in this formless world, 흑암 가운데서 light came. 빛이 솟아났다 했어요. Zoom. Hallelujah. Everybody say 따라하세요. zoom. Say zoom. 따라하세요. Say zoom. In the name of Jesus, 예수 그리스도의 your 이름으로 miracle is coming. 당신에게 이 기적이 빛이 비추어지는 기적이 찾아옵니다. Your miracle is coming. 당신에게 빛이 비춰집니다. Nothing can disobey God. 하나님께 불순종할 수 있는 것이 없어요. 다시 얘기해봐요. 하나님께 어떠한 고난도 불순종하지 못합니다. 우리 경영 잘해서 박수 주세요. 왜? zoom. 빛이 있으라. Hallelujah. We children of 우리 God, 하나님의 we 자녀들은요, live by miracles. 기적을 얻고 사는 사람들이에요. We live by miracles. 하나님이 주시는 기적으로 생존해요. 맞아요, 맞아요. You came here 여러분 이 땅에 to 태어났어요. worship God. 하나님을 찬양하기 위해 태어났어요. Raise up your hands. 두 손을 높이 In 드십시오. the name of Jesus, 예수 그리스도의 이름으로 receive your miracle. 당신에게 기적의 빛이 비춰질지어다. Receive your miracle. 기적을 받을지어다. Receive your miracle. 기적을 받을지어다. If you believe, clap your hands unto Jesus. 우리 믿으시는 분 예수님께만 박수 올려드립시다. 아야야야야야야야야. 맞아요, 맞아요. Listen very carefully. 여러분 잘 들으세요. Our God 우리 하나님은 created you with light, power, with His Spirit. No death can conquer you. 당신을 지으실 때, 당신을 창조하실 때 하나님의 창조의 능력으로 생명으로 당신을 지으셨어요. 흑암의 세력이 당신을 주관하지 못합니다. No death can conquer you. 죽음의 세력이 당신을 주관하지 못합니다. The greatest enemy of a human being is to die. 우리 삶은 죽음을 이길 수 없는 사람들이에요. We fear to die. 우리는 죽음을 두려워하며 살아요. The poor fear to die. 가난한 자도 죽음을 The 두려워합니다. rich fear to die. 부유한 자도 죽음을 두려워합니다. Everybody is very powerless when death comes. 모든 인간은요 죽음 앞에서는 무력해져요. 그러니까요. President, 대통령도요, King, 왕도요, America Air Force, 미국의 대단한 사람들도요, Commander, 대령 사령들도요, China President, China. 중국의 대통령도. 맞아요, 맞아요. Every human being 인간은 다 죽음 앞에 무력. before death they are scared. 죽음 앞에는 다 두려워합니다. 맞아요, 맞아요.
But I have good news for you. 여러분에게 복된 소식 Our 전합니다. God 우리 하나님은 is the creator. 이 죽음을 이기시고 생명을 창조하신 분이세요. Our God 우리 하나님은 is the creator, 창조주이십니다. life giver. 생명을 주시는 분. Who is a life giver? 누가 생명을 주십니까? He gives hope. 누가 소망을 주십니까? He gives light. 누가 빛을 주십니까? He gives encouragement. 누가 당신을 격려하십니까? He gives healing. 누가 당신을 치유하십니까? He gives visions. 누가 당신에게 비전을 주십니까? He gives victory. 누가 당신을 승리케 하십니까? 맞아요, 맞아요. A life giver. 예수님은 우리에게 생명을 주시는 분이세요. 잘 들어봐. A life giver 생명을 주시는 분. gives vision. 당신에게 비전 주신 그분. He gives ideas. 아이디어를 주시는 분. He gives healing. 치유하시는 분. He gives hope. 소망 주시는 분. He gives power. 능력 주시는 분. He gives authority. 권위를 주신 분. Raise up your hand. 그 하나님을 향해 손을 In 듭시다. the name of Jesus. 예수 그리스도의 이름으로 Arise and shine. 일어나 하나님의 자녀들이여 빛을 발할지어다. Arise and 일어나 shine. 빛을 발할지어다. Arise and shine. 일어나 빛을 발할지어다. Shout 우리 크게 hallelujah. 할렐루야 소리 칩시다. 크게 할렐루야 소리 칩시다. Hallelujah. Child of God. 하나님의 자녀들이 Listen very carefully. 잘 들으세요. In the name of Jesus. 예수 그리스도의 이름으로 Every dead gift in you, I bless it to be alive. 당신 안에 사용하지 않아서 죽어있는 사장된 은사들은 오늘 다시 깨어날지어다. 우리 동요 잘했어. 박수 주세요. Yeah. Every dead gift, 사장되어 있는 은사들아 let it be alive. 다시 깨어날지어다. Why? 왜냐하면 In God, 하나님 안에서 we can do everything. 하나님이 주시는 능력 안에서 우리는 모든 것을 이룰 수 있습니다. In God, 하나님 안에서 we can do everything. 우리는 모든 것을 이룰 수 있습니다. That's why the Bible 그래서 says, 성경에서 I can do everything in Christ 내게 who 능력 strengthens 주시는 me. 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. I can do 내게 능력 주시는 자 안에서 everything in Christ 내게 능력 주시는 자 예수님 안에서 who strengthens me. 내게 힘을 주시는 자 그분으로 인해서. 맞아요, 맞아요. I love this scripture so much. 오늘 저는 이 말씀을 너무나 사랑합니다. In the morning, 아침에 I tell my children, 제가 아이들한테 말해요. my children, 제 아이들한테 say, I can do all things through Christ who strengthens me. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 이 말씀을 아침에 일어날 때마다 눈 뜨자마자 이 말씀을 우리는 다 같이 입으로 시인해요. But my son, 제 아들이 second son, 두 번째 아들이 he answers very well. 대답을 잘해요. When he's in sleep, 눈을 아직 안 떴는데 다 안 떴어요. 잠을 아직 안 I can 깼는데도 do all the things in Christ who strengthens me. 아빠가 시작하면 눈을 아직 안 떴는데도 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라 하고 고백해요. Child of God, 하나님의 자녀들이요. in the name of Jesus, 예수님의 이름으로 you are seated here. 여기 앉아 계신 하나님의 자녀이신 You have 여러분, dynamite power, 당신 안에는요 다이나믹한 파워가 숨겨져 있어요. dynamic power. 엄청난 능력이 숨겨져 있어요. Why? 왜냐하면 Christ is over you. 예수님이 당신의 안에 계시기 때문에. 맞아요, 맞아요. Do you want to know your spiritual gift? 여러분 안에 성령께서 무슨 은사를 주셨는지 알고 싶으세요? Do you want to know your spiritual 내 gift? 은사가 무엇일까 알기 원하세요? Every prayer 여러분 모든 기도가 will be answered. 여러분이 은사를 잘 사용함으로써 모든 기도가 완벽히 성취됩니다. Every prayer 여러분 모든 기도가 will be answered. 응답될 것입니다. One day I prayed 어느 날 저는 이렇게 기도했어요. and I said, Lord, use me. 주님 나를 사용해 주세요. Father, use me. 아버지 나를 써주세요. Fill me with your spirit. 하나님의 영으로 채워주세요. Give me a revelation. 하나님 계시하여 주세요. Anoint me. 기름 부어주세요. Child of God. 하나님의 자녀들이요. Nobody God can use without prayer. 기도하는 자 하나님이 그냥 기도하지 않고 그냥 쓰시지 않습니다. Nobody God can use without prayer. 기도하고 갈망하는 자를 더 쓰신다는 얘기예요. Never ignore your prayers. 그렇기 때문에 하나님께 사용되기를 갈망하는 여러분의 기도가 올려져야 돼요.
Spiritual gift begin with prayer. 성령이 주신 은사도 기도해야 임합니다. It begins with prayer. 기도와 함께 임해요. 시작. 기도와 함께 시작돼요. 성령의 은사가. 맞아요. Child, 어린아이가 youth, 청년기에 old. 나이가 들어서도 When we open our mouths to pray, 우리가 입을 열어 기도할 때 은사가 활성화돼요. spiritual gift begin to boil. 성령님이 주신 은사가 안에 있다가 기도할 때 활성화되고 나타나기 시작해요. And something comes out like this. 그리고 진짜로 나타나요. Child of God, 하나님의 자녀들이 inside you, 여러분 안에는 they are great things. 성령님의 능력이 담겨져 있어요. The church needs that. 이 교회는요 은사를 사장시키지 말고요 은사를 격려해야 합니다. The body of Christ needs that. 그것이 교회를 강건하게 하기 때문이에요. It is inside you. 여러분 안에 그 은사와 능력이 숨겨져 있어요. And the prayer 그리고 기도로 불을 지필 will 때 boil it. 이게 막 이 능력이 꿈틀거려요. In Africa, we use firewood to cook. 아프리카에서 밥을 하려면요 장작에서 불을 떼야 돼요. You begin it slowly. 처음엔 천천히 불을 지피지만 바람을 살살 붑니다. Child of God, 하나님의 자녀들이 the Holy Spirit, 성령님께서는 whenever you pray, is blowing your spiritual gift. 여러분이 기도할 때에 그 기도 소리를 통해서 여러분에게 능력이 활성화되도록 바람을 부으십니다. And the fire starts 불이 붙기 시작해요. slowly, 아주 처음엔 천천히 붙어요. slowly, 아주 천천히 and it's 붙어요. growing 그게 막 불길이 and 커지면 growing. 그 불길이 점점 더 커지고 Hallelujah! I asked your senior pastor, 제가 담임 목사님께 how did you build this? 여기 어떻게 건축하셨어요? 물어봤어요. How did you build this big, great ministry? 어떻게 이렇게 큰 교회를 이렇게 아름다운 재단을 She has 건축하셨어요? answered me one question. 그랬더니 목사님께서 저에게 말씀하셨어요. Not because I have many members, not because I have money, it's only God. 성도가 많아서 건축한 거 아니고요. 돈이 충분해서 건축한 것이 아닙니다. 하나님께서 하셨습니다. It means you have a praying pastor. 여러분은 기도하는 목사님을 섬기고 계십니다. 맞아요. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 드세요. Receive the anointing. 오늘 이 기름 부으심을 받을지어다. Receive the 이 anointing. 기름 부으심을 받을지어다. Let the fire of prayer fall upon you. 기도의 불이 더 탈지어다. Fire of prayer. 기도의 불, Fire of prayer. 기도의 불 Fall upon you. 당신에게 임할지어다. 맞아요. Put down your hands. 여러분 손 내리세요. Every great woman, 모든 하나님의 큰 여종은, every great man, 하나님이 사용하시는 큰 남종은 in the beginning and in the end, 처음과 마지막에 all will pray. 다 기도의 사람이었어요. The Bible says, 성경은 those who lack wisdom, 지혜가 부족하거든 ask the Lord, who gives generously, He will give you. 후히 주시는 하나님께 구하라고 기록되어 있어요. Those who lack wisdom, 지혜가 부족한 자는 wisdom to handle your husband, 남편을 어떻게 제가 컨트롤합니까? 지혜가 있어야 해요. those who lack to control your wife, 와이프를 어떻게 내가 마음대로 합니까? 지혜가 있어야 돼요. those who lack to control your children, 자녀들도요 내 마음대로 못해요. 지혜가 있어야 돼요. control your ministry. 사역을 어떻게 합니까? 지혜가 The 필요해요. Bible says, 성경은요 ask, 기도로 지혜를 구하라. ask, 기도로 지혜를 구하라. ask. 구하라 말씀하세요. God who gives generously, He will give wisdom. 기쁘게 후히 주시는 하나님께서 여러분이 기도로 구한 것을 그 지혜를 주십니다. The Holy Spirit 성령님께서 is going to use you. 그 기도하는 당신을 사용하십니다. Jesus Christ 예수 그리스도는 is a gift from God. 하나님께서 우리에게 주신 분이세요. Is a gift from God. 하나님의 선물이신 예수 그리스도. He came in this world. 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님께서 He died for you, 당신을 위해 죽으셨어요. a sinner, 죄인인 우리를 위해. condemned to death, 죽어 마땅한 우리를 위해서. hopeless, 소망 없는 우리를 위해서. going to perish. 멸망받아 마땅할 나를 위해서. And Jesus died on the cross. 예수님께서 십자가에 우리를 위해 죽으셨어요. He died and poured His blood. 그 피를 쏟으셨어요.
that you can be healed. 그래서 여러분 치유함을 입었습니다. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hallelujah. Let's clap for our mama 우리 here. 목사님께 박수 한번 쳐드립시다. Thank you. Thank you so much. Let me tell you something. 여러분께 말씀드릴게요. When Jesus died on the cross, 예수님이 십자가에 달려 들어가실 때 그 he poured his blood. 피를 다 쏟으셨어요. That blood kills all diseases. 그 피가 모든 질병을 치유하셨습니다. Diseases doctors cannot heal. 의사가 치유할 수 없는 질병까지, Diseases the world doesn't know. 세상에 알 수 없는 아직 발견되지 않는 질병까지 Jesus healed them 예수님이 치유하셨습니다. at the cross. 십자가에서. In Africa, 아프리카에서 no hospitals, 병원도 제대로 없어요. no good schools, 학교도 약도 제대로 no 없어요. nothing. 아무것도 없는 그 땅에서. But when we preach the gospel 그러나 우리가 복음을 전할 때 and the people receive the gospel, 사람들은요 이 복음을요 갈망하며 받아요. we see a transformation. 그렇기 때문에 그 사람들이요 뜨거워지며 기도하게 됨으로써 변화돼요. Jesus is alive. 예수님은 지금도 살아계십니다. Jesus is alive. 예수님은 지금도 살아계십니다. Jesus is alive. 예수님은 살아계십니다. If you believe, clap your hands unto Jesus. 우리 믿으시는 분 예수님께 박수 올려드립시다. Let's preach the gospel 여러분의 인생을 복음 전하는 데 쓰시기를 in 축복합니다. Korea and all over the world. 한국과 온 열방을 향하여서. 강하게로 얘기해. 한국과 온 열방을 향하여서. Now, when we are preaching the gospel, 우리가 복음 전할 때 we preach it with power. 우리는 능력을 가지고 전해야 합니다. Whenever you talk about the gospel, 여러분 복음을 전할 때, whenever you talk about the gospel, 복음에 대해 이야기할 때 you have to talk with power. 여러분 말을 하는 둥 마는 둥 하시면 안 돼요. 능력을 가지고 말하셔야 돼요. Because the gospel is power. 복음 안에 있는 능력이 내 안에서 나타나야 돼요. The gospel is power. 복음의 능력이기 때문입니다. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 I 드십시오. bless you today 오늘 여러분을 to 축복합니다. preach the gospel 복음을 능력으로 전하게 in 될지어다. Korea, 한국 땅에서, China, 일본에서, Russia, 러시아에서, America, 미국에서, Africa, 아프리카에서, Indonesia, 인도네시아에서, India, and 인디아에서, all over the world. 민족과 열방에서 맞아요. Preach the gospel 복음 전한 자들지 all over the world. 열방을 향하여서. And in the end, the Lord shall come. 그리고 마지막 그날에 우리 주님이 오실 겁니다. 맞아요. Clap your hands so much. 우리 예수님께 박수 올려드립시다. To preach the gospel, 복음 전하는데 목숨 거십시오. you need a spiritual gift. 여러분 복음 전하려면 여러분 성령의 능력과 은사가 필요합니다. You need to use your spiritual gift. 여러분 안에 부어져 있는 은사를 계속 쓰셔야 돼요. 활성화시키셔야 돼요. Everybody here, 여기 계신 모든 you 분들 have a spiritual gift. 당신 안에는 다 은사가 있어요. Don't cheat yourself. 여러분 나는 없어 라고 생각하지 마세요. Spiritual gifts are so simple. 여러분 성령님이 주신 은사는 아주 발견하기가 쉬워요. Anything you do and somebody says, yes, wow, thank you. That is your spiritual gift. 영적인 은사도 있지만 육적인 은사 가운데에서도 무슨 행동을 했는데 뭐를 했는데 내 안에서 다른 사람이 어머 어떻게 하셨어요? 어머 잘하시네요? 하는 것이 여러분의 대부분의 은사입니다. Spiritual gift is simple. 성령님께서 우리에게 주신 은사는 아주 간단하게 나와요. We don't study it in school. 학교에서 배운 것이 아닙니다. It is with you. 벌써 당신 안에 부어져 있어요. Even somebody who became a Christian yesterday, you can serve. 또 크리스천 생활을 오래 하셨다고 해서 은사가 강한 것도 아닙니다. 오늘 예수 영접해도요. 매일매일 쓰는 사람이 강력하게 나타나요. You get Jesus now, you can serve tomorrow. 오늘 예수님 영접받았어요. 그러나 예수님 전하는 게 뜨거운 내일 시작. 전도의 은사가 강하게 나타납니다. 내일도 시작돼요. 이 은사가. 내일 시작. 오늘 예수님 영접했어도 뜨겁게 기도하는 자에게 내일부터 나타나요. 우리 정말 잘했어. 박수 주세요. Spiritual gift is simple. 은사는요 우리 안에서 쉽게 나옵니다. You can do something in the house of God. 하나님의 성전을 위해서 어떤 일을 했어요? Do you remember when you were young? 여러분이 어렸을 때 Do you remember? 여러분 기억하세요? You do something small.
어떤 작은 일을 행동을 했는데 and people say, wow, 어른들이 와 잘한다 했던 일이 있어요. 그런 일. 할아버지, 할머니가 특히 하셨던 할아버지, 나에게 하셨던 말씀. wow, 어머 잘한다 하셨던 그거. my grandbaby, oh, 우리 손자 이거 너무 잘하네 하는 거. 이거 너무 잘한다, 잘한다. Hallelujah! Raise up your hands 여러분 두 손을 높이 in the 드세요. name of Jesus. 예수 그리스도의 이름으로 Wherever you go, 여러분이 가는 곳마다 잘한다, 더 계속해서 사용하게 될지어다. 잘한다. 잘하게 될지어다. Wherever you go, 여러분이 가는 곳마다 잘한다. 은사를 쓰고 잘하게 될지어다. 맞아요, 맞아요. 잘한다. 하나님께서 말씀하세요. 잘한다. When you serve your pastor, 여러분 담임 목사님을 섬기더라도요. we begin to serve with our pastor. 우리 섬기는 것도요. 그냥 섬기면 안 돼요. We begin to serve with our pastor. 목사님을 섬기는 걸 시작할 때 아니에요. Ministry 사역은요. begins to serve the pastor. 목사님 섬기는 것부터가 시작돼요. 그러니까요. 우리 정말 잘했어. 박수 주세요. The way a little kid is at home. 집에서 어린아이들이 처럼. 아이처럼 And 할아버지 says 잘한다. 할머니한테 뭐 해드렸는데 잘한다 하실 때 Your pastor 여러분의 목사님이 will say the same. 여러분에게 성전에서 어떤 일을 하실 때 여러분은 이게 은사예요. 당신은 이거 하세요 하시는 것을 잘 들으세요. 잘한다. 잘한다. 목사님이 뭐를 갖고 The 나한테 pastor will 하실까? say 잘한다. 목사님이 격려하시는 일 있어요. 너는 이거 해. 잘한다 하시는 일이 여러분의 은사입니다. Even if he doesn't tell you, just interpret. 그냥 아통요. 여러분 저한테 뭐래 목사님이 너도 통역 너무 완벽하게 하려고 하지 마. 이미 잘한다. 그러니까요. 잘한다. 할렐루야. From today, 오늘부터 make your best friend your pastor. 목사님하고 친해지세요. 목사 친해. 목사님하고 친해지세요. You carry 가방. 가방이라도 들으세요. pastor 가서 잘한다. 오 목사님이 잘한다. That's how we receive the anointing. 여러분 가까이 지내야 기름 부으심이요 전해지는 거예요. 그렇죠. 부어지는 거예요. Elisha 엘리야와 received from Elijah. 엘리야를 통해서 엘리사가 기름 부음 받는 것처럼 Every time Elijah says 잘한다, 갈 때마다 잘한다 소리 들으십시오. begin with your pastor. 여러분 목사님부터 잘 섬기세요. 다른 큰일 하시기 전에 Even if you became saved yesterday, 어제 잘 섬겼어도 even if you became a child of God yesterday, 어제 예수 그리스도 영접하고 섬겼어도 go closer to pastor. 목사님과 가까이 지내면서 목사님은 무서워하지 말래. 목사님 무서워하지 마세요. Why? 왜냐하면 Your pastor 여러분의 목사님이 is a key to raise your spiritual gift. 여러분의 은사를 활성화시키고 키를 막 들고 다니시고 막 열어주고 있어요. 다시 얘기해. 여러분 안에 영적인 통로를 막 열고 다니시는 분이 있어요. Words. 그 목사님이 떨어진 입술의 말씀이 그러니까 잘했어. 중요해요, 여러분. This keyboard player. 키보드를 치더라도 신나게. And the pastor is dances. 목사님 엉덩이가 더 돌아가게 치셔야 돼. 잘한다. 목사님의 잘한다 소리가 나올 때까지 치셔야 돼. I saw one mama here 오늘 아까 여자분 한 waving a 분께서 flag like this. 깃발을 막 흔드시는데 Like 얼마나 this. 잘하는지 진짜. Like this. Like this. Like this. And I feel the anointing. 여러분 저보다 기름 부으심이 더 강해요. No. I was seated there. 저기 제가 앉아 있는데 막 불이 떨어져요. She's like this. Like this. 잘한다. Hallelujah. From today, 오늘부터 in the name of Jesus, 예수 그리스도의 이름으로 encourage one another. 서로의 은사를 격려하면서 계속 사용할지어다. That's how we build a church. 그래야 교회가요 강건하게 일어납니다. The spiritual gift is for the church. 성령님께서 이 은사를 주시는요 교회를 강건하게 하기 위함이에요. 맞아요. You see, today I was sweating here.
오늘 제가 땀을 흘렸는데 Now, 지금. 지금 땀을 흘렸는데 목사님 came. 목사님이 여기까지 나오셔서 He bring a handkerchief. 이 손수건을 주셨는데 In my heart, 제 마음속에 I feel like a king. 내가 무슨 왕도 아닌데 이렇게 대접받네 이런 마음이 들어요. So tomorrow, 내일 I will desire to preach more because I'm respected. I'm given a service. 제가 이렇게 설교하는데 저를 이렇게 귀히 여겨주시니 저는 더 열심히 더 잘해야 하지 않겠습니까? 감사해요. That is a spiritual gift. 그것이 성령님께서 우리에게 주시는 Do 은사예요. something small. 여러분이 하는 조그만 행동 하나가 다른 사람을 격려케 하는 거예요. Again and again. 그런데 중요한 것은요, 하다 말면 안 되고 계속 하셔야 돼요. Again and again. 계속 하셔야 돼요. And suddenly, 그리고 하면 할수록 you will be on the world stage. 강력해지고 날카로워지고 하나님의 영광을 위해 크게 사용돼요. Clap your hands to Jesus. 우리 예수님께 감사의 박수 올려드립시다. When I met my wife, 제가 제 아내를 처음 만났을 때 she doesn't know how to speak English properly. 제 아내는 영어를 제대로 못했고요. And I don't know how to speak Korean properly. 저는 한국어를 한마디도 못했습니다. But every night, 근데 데이트 안 하고 결혼했는데 we are talking and talking. 알 수 없는 언어로 우리는 밤새 대화를 했어요. And we understand each other very well. 근데 우리는 마음이 착착착 잘 맞더라고요. We are not getting bored. 지루하지도 않고요. 다 알아듣겠고 마음이 먼저 통해요. We talk and talk and talk and talk every day. 조금 얘기하면 찰석같이 알아듣고 날마다 밤새워. 이제 데이트 안 하고 결혼했기 때문에 날마다 밤새워서 이 얘기를 했어요. And even the neighbor sometimes comes, when are you going to be sleeping? 옆집에서 노크했어요. 좀 조용히 좀 하라고 둘이. 뭐 이렇게 신나냐고. Children of God, 하나님의 in 자녀들이요. the Holy Spirit, 성령님은 we can do many great things. 우리에게 참 신비롭고 놀라운 일을 행하시는 So 분이십니다. one night, this mama is telling me something 결혼하고 about her ministry. 결혼하고 나서 첫날에 목사님 결혼식 마치고 나서 저에게 물어보셨어요. 근데 너는 도대체 어떻게 살다 온 여자냐? And now she started telling me the story like this, like that, like 그래서 this. 제가 목사님 처음 신앙생활을 어떻게 했는지부터 이제 목사님한테 이야기를 I 했어요. would love to give you just a few minutes, maybe 3 minutes. And 제 then 아내가 은사를 어떻게 발견하고 사용하게 됐는지 잠깐 간증하겠습니다. 잠깐. 제가 처음에 어릴 때 신앙생활 할 때 저는 학교 교회밖에 몰랐어요. 학교 끝나고 바로 교회 와서 기도하고 학교 끝나고 바로 집에 안 가요. 집이 학교에 5분 거리예요. 집하고 학교가. 근데 교회는 40분 걸어가야 되는데 학교 끝나고 교회 가서 기도하고 집에 오는 게 저의 코스였어요. 그렇게 기도를 하고 그렇다고 뭐 엄청나게 대단한 능력 있는 기도를 했던 건 아니고 청소년기에 매일 성전에 가서 십자가 보면서 하나님 제 인생을 하나님께 올려드리고 싶어요. 저에게 특별한 능력은 없는 것 같아요. 공부를 잘한다고 해도요 저보다 잘하는 사람 많고요. 노래도 잘하는 사람 많고 저에게 그렇게 특별한 능력이 없어요. 그러나 하나님 저 하나님을 위해서 사용해 주세요 하면서 늘 성전에 가서 그렇게 기도하고 돌아오고 집으로 또 돌아오고 이게 제 늘 청소년기의 코스였어요. 그러다가 대학에 어느 날 들어갔는데 대학 첫 수업에 낯선 친구들이 모이는데 모르는 친구들이에요. 저는 지금은 목사님이 막 크게 해라 불 끄지 말고 크게 하라 그러니까 목소리를 크게 하지만 저의 원래 성품은 나서기 별로 안 좋아하고 별로 말이 없는 사람이었어요. 근데 그렇게 소극적인 제가 대학교에 딱 들어갔는데 한 친구가 맨 앞줄에 앉아 있고 첫 수업 시작인데 제가 중간쯤 앉아 있는데 앞에 아이가 고개를 이렇게 푹 숙이고 몸을 막 꿈틀꿈틀거리는 거예요. 그래서 제가 대학 처음 들어와가지고 쉬는 시간에 그 애 옆에 가서 이렇게 엎드려 있었어요. 쉬는 시간에도 그 아이를 툭툭 치면서 저는 되게 소극적인 사람인데도 안 되겠더라고요. 그날은 툭툭 치면서 너 어디 아프니? 내가 뭐 좀 도와줄까? 라고 물었더니 그 애가 고개를 이렇게 들면서 첫 마디가 저에게 안 들린다는 사인을 하는 거예요. 그래서 갑자기 제 가슴이 먹먹해지면서 안 들린다고? 이 긴 수업 시간이 안 들린다고?
그랬더니 안 들린다는 거예요. 그래서 내가 너를 어떻게 도와주면 좋겠냐고 하니까 제 말소리는 못 듣는데 대충 눈치를 챈 것 같아요. 그러면서 저한테 몸으로 표시를 하는데 써달라는 거예요. 그래서 그날부터 그 아이 옆에 앉아서 교수님이 하시는 모든 내용을 적기 시작했어요. 안 들리니까. 뭐 별표도 치고 중요한 거, 지금은 교수님이 첫사랑 얘기하고 있어도 막 써주고 별거 다 써주고, 이건 시험에 나온다고 별표하고 열심히 그 애를 필답으로, 이거 필기로 도왔어요. 그러고 나서 한 6개월 되니까 그 애가 우리 학교에 친구들이 놀러 오는데, 자기랑 똑같은 청각장애를 겪는 친구들인데, 고등학교 친구들인데 우리 학교에 놀러 온다는 거예요. 그래서 오면 네가 나를 도와주는 친구라고 소개를 해주고 싶대요. 그래서 그러라고 했더니 똑같은 본인처럼 안 들리는 친구들이 왔는데 아이들이 막 손으로 막 대화를 막 하는 거예요. 전 한 번도 못 봤는데, 그래서 그 친구한테 너는 왜 이렇게 손으로 대화 안 하니 그랬더니 아무도 수화를 모르니까 대화를 안 한다는 거예요. 그래서 오늘부터 너 수화를 나한테 가르쳐줘라. 그럼 내가 꼭 배워서 너를 도와줄게. 그랬더니 그 친구가 저한테 뭐라고 하냐면, 이게 그렇게 배우기가 쉬운 게 아니야. 나를 20년 키운 우리 엄마도 수화를 깊이 몰라서 엄마하고도 대화가 안 돼. 그러더라고요. 그래서 근데 제가 소극적인 제 성격에선 도저히 나올 수 없는 말이 나오는 거예요. 반드시 배워서 도와줄 테니까 가르쳐주기나 해. 제가 이렇게 하면서 눈에 보이는 모든 것을 물어봤어요. 물은 뭐야? 마이크는 뭐야? 책은 뭐야? 수화로 다 물어봤어요. 그랬더니 동작 하나하나가 제 머릿속에 박히기 시작하는데, 한 번 가르쳐준 단어는요 제 머릿속에서 떠나지 않는 거예요. 그렇게 제가 머리가 그렇게 좋은 사람이 아닌 걸 제가 아는데도 너무 신기하게도 떠나지 않는 거예요. 그래서 수업하다가 얘가 가르쳐준 단어 하나가 나오면 그거를 수화하고, 모르는 거는 필기하고, 수화하고 필기하다가 한 6개월 지나니까 수업 시간에 거의 모든 내용을 통역할 수 있게 됐어요. 그랬더니 그 아이가 깜짝 놀래요. 너 이렇게 수화를 빨리 배우는 사람은 너 처음 봤다고. 그러면서 저도 모르죠. 그래서 수화를 배워서 그렇게 하는데, 그렇게 해서 친구를 통역하는데, 나중에 그 후배들이 들어오는데, 그 청각장애인 아이들 10대 명이 저희 학교에 들어오면서 수화로 말을 면접을 못하니까 그 아이들이 적어서 면접을 보는데, 왜 우리 학교에 지원하게 된 동기가 무엇입니까? 라고 필답으로 물었더니 그 청각장애인 그 후배들이, 신입생들이 지원하면서 이렇게 말했대요. 이 학교에 오면 무료로 따라다니면서 수화 통역해주는 여자가 있다고 들었습니다. 그래서 그 다음에 더 많은 신입생들이 학교에 들어오게 된 거예요. 그래서 제가 엄청 바빴어요. 왜냐하면 우리 수업 시간에 제 수업 통역해야죠. 끝나면 달려가서 후배 시간에 수업에 다 들어가서 통역해서 대학교에 다니면서 놀아본 적이 없어요. 그렇게 4년을 보내고 나니까 대학교 교수님께서 한 청각장애인을 상담하는 기간이 있는데, 네가 그 기간에 가서 일을 하면 참 잘할 것 같아 라고 저를 추천서를 써주고 거기 가서 취업시험을 보라고 해서 대학교 졸업하기 전 4학년 2학기 때, 그때 참 경기가 안 좋아서 취업이 안 된다고 했을 때였는데 제가 제일 먼저 취업하게 됐어요. 그래서 취업 면접 본 기간에서 합격해서 그곳에서 청각장애인들을 상담하기 시작하는 거예요. 그래서 이분들을 어떤 상담을 했냐면 직업을 찾아주는 일이에요. 귀 들리지 않고 말하지 못하지만 손기술이나 재능들을 제가 찾아내가지고 말이 필요 없는 직업에다 이분들을 하나씩 보내는 거예요. 근데 이거 굉장히 수화만 잘한다고 해결될 수 있는 일이 아니라, CEO 사장님들이 60대 이상 되신 분들을 어린 제가 어떻게 설득해요? 장애인분들을 어떻게 취업을 누가 시켜요? 일반인들도 어려운 취업 현장에서. 그래서 제가 어떻게 했냐면, 하나님이 나에게 이 일을 맡겨주셨는데 제가 도저히 이 일을 해낼 수가 없어서 저를 취업시켜달라고 찾아오는 청각장애인분들 이름을 붙들고 기도하기 시작했어요. 하나님, 누구누구씨 취업해본 적이 없어요. 머리는 지능이 너무 좋은데 말하지 못해서 취업돼 본 적이 없어요. 하나님, 이분은 컴퓨터를 잘하는데 이 디자인 회사에 들어가게 해주세요. 그 디자인해서 벌써 장애인이라고 하면은 면접 보러 오지 말라고 하는데, 하나님 제 얼굴에 은혜를 부어주시고 그 사장님 만날 때 말 많이 하지 않아도 가슴을 녹여주세요 하면서 하나님을 붙들고 기도하기 시작하는 거예요. 정말 기도할 때마다 하나님께서 안 되는 문을 열어주시기 시작하시는데, 그분들이 한 분 한 분 회사에 들어가서 취업하고 나니까 같은 또래의 청각장애인 분들이랑 결혼하고 신앙생활을 하게 되고,
돈 모아서 집도 살려고 막 살려는 의지가 막 생기는 거예요. 그래서 제가 그분들한테 말했어요. 내 힘으로는 절대 당신을 취업시키지 못합니다. 막 어느 날은 막 부산에서 목포에서 KTX를 타고 제 이름 석자를 들고 제 상담소로 찾아와요. 선생님하고 같이 가면 취업된다고 들었다고 막 전국에서 찾아와요. 그러면 저는 어떻게 해요? 그래서 저는 제가 할 수 있는 지역 상담소도 있는데 저를 굳이 찾아오셨으니까 실망시켜 돌려보낼 수는 없고 하나님께 더 매달리기 시작하는 거예요. 취업 리스트가 맨날 밤마다 제 골방에 취업 리스트 이름이 다 적혀져 있어요. 하나님 며칠 날 취업 날짜입니다. 하나님 도와주세요. 도와주세요. 그리고 청각장애인 분들한테 제가 그렇게 말했어요. 저는 하나님 믿는 사람인데 당신이 합격하거든 하나님께서 내가 기도하고 있으니까 하나님께서 당신을 도와주신 줄 기억하시라고. 잊지 마시라고. 그렇게 말씀을 하면서 그렇게 기도하면서 제 그 처녀 시절의 직장 생활을 그렇게 하고 주일에는 또 청각장애인 교회에서 찬양 주일을 하면서 수화 통역을 해드리고 담임 목사님, 사모님, 저희 성도들 한 200분이 다 청각장애인이세요. 그러니까 통역해야 할 일이 많아요. 옛날에는 또 이렇게 애플리케이션이 잘 안 되는 때라 그때는 교회 복사기가 고장나도 뭐 짜장면을 시키더라도 다 통역을 해야 돼요. 그렇기 때문에 통역할 일이 많은데 그렇게 해서 제가 바쁘게 처녀적인 그런 시간을 보내고 나는 근데 그게 어느 날은 수화를 넘어서 가지고 팔이 진짜 몇 번 이게 팔이 안 돌아갈 정도로 아픈 적이 있는데 수화를 하면 또 그걸 잊어버려요. 그 정도로 이게 너무 나에게 기쁘고 재밌는 일이었어요. 뭐 내가 막 희생을 하고 그게 아니라 통역할수록 이게 몸은 힘들지만 영은 너무 시원하고 재밌고 즐거운 일이었어요. 그래서 그 일에 푹 빠져 있는데 어느 날도 골방에서 주일날은 이제 주일 교회 가서 사역하고 평일날은 이제 취업시켜야 되니까 취업 리스트를 들고 또 골방에서 제 기도 시간에 기도하는데 하나님께서 취업 리스트 그 이름을 하나님께 올려드리고 있는 중이었어요. 근데 하나님께서 저에게 감동으로 창세기 12장 말씀을 쫙 펼쳐서 보여주시더니 너는 친족과 민족을 떠나 열국의 어미가 되겠다는 그런 마음의 감동을 주시는 거예요. 저는 이해하지 못했어요. 제가 무엇으로 하나님 왜 나에게 이런 말씀을 주세요라고 하는데 그 말씀 끝에 무릎만 취업 리스트만 올리면 하나님께서 이걸 내려놓게 하시고 열국의 어미가 되며 제 안에서 계속 눈물이 나는 거예요. 누군가에서 뭐를 본 것도 아니고 들은 것도 아닌데도 계속 울리시더라고요. 그래서 저는 그냥 울리시는 대로 울었어요. 그러면서 하나님께서 내가 조금만 청각장애인을 도와줬더니 청각장애인들이 수없이 많은 길을 열어주고 그들에게 삶이 열려지지 않았느냐? 그러면서 하나님께서 저에게 감동을 주시는데 하나님 제가 세계의 오지에 있는 사람에 대해서 마음을 품은 적도 없고 그렇게 마음이 넓은 사람도 아닌데 지경이 그만한 사람이 아닌데 하나님 내가 누군가 그 오지에 하나님의 마음이 계시다면 내가 누군가를 도와줄 수 있는 길을 열어주세요. 그 사람까지 마음에 품을 수 있게 도와주세요 하면서 눈물을 제가 가지는 못해도 돕겠습니다 라고 하면서 계속 울었어요. 근데 그 눈물을 끝에 하나님께서 내가 너에게 깜짝 놀랄 너의 비전에 날개를 달아줄 배필을 주리라 그러시는 거예요. 느닷없이 배필이요? 내가 지금부터 40일을 시간까지 새벽 저는 주로 밤 기도를 많이 하고 낮에는 아침 일찍 직장을 가니까 밤 기도를 많이 했는데 새벽 4시에 딱 일어나라는 거예요. 그때는 제가 그 직장 다닐 시절에는 밤 기도하고 그때는 자는 시간이었는데 하나님이 새벽 4시에 일어나서 그 배필을 맞을 준비를 하라는 거예요. 그러면서 배필을 위해 기도하라는 거예요. 그래서 제가 속으로 그랬어요. 하나님 저는 그 시간에는 못 일어나요. 그 시간에는 자야 다음날 직장을 가는데 하나님 그렇다면 깨워주세요. 그랬더니 하나님께서 그 다음날부터 3시 30분에 잠들어도요 4시에 눈이 깨는데 대낮 12시에 정신으로 저를 깨워놓으세요. 다시는 못 자요. 잠을 안 자고 살았어요. 그러고 나서 그 시간에 기도하게 하고 그리고 출근하고 근데 하나님 뭐라고 하시냐면 깜짝 놀랄 배필을 주리라 하셨어요. 하나님 도대체 어떤 남자길래 40일을 기도해야 만나는 남자는 도대체 어떤 남자예요? 내가 너무 궁금한 거예요. 도대체 그 남자 이름 좀 알려주세요. 누군지를 알아야 제가 알아보고 결혼을 하든지 말든지 내가 어떻게 남자 보는 눈이 있어요. 근데도 이름은 안 알려주시고 40일을 채우라고.
40일 기도를 채우는데 제가 40일 동안 하나님 결혼 위해서 결혼을 생각해 보지도 않았던 사람이 결혼을 위해서 기도하라고 하시니까 하나님 어떤 조건을 가지고 제가 기도할까요 하다가 하나님 이왕이면 기도하는 사람 주세요. 기도하는 사람이면 제가 인생 살다가 어떤 어려움이 있어도 이겨나갈 수 있을 것 같아요. 그리고 또 생각하다가 조건이 없는데 조건을 지어 짜는 거예요. 또 생각하다가 하나님 제가 하나님이 시키신 일에 하나님이 이거 하라 그러면 금방 할 수 있도록 제가 하나님이 시키신 일에 토달지 않는 남자 주세요. 기도했어요. 그러면서 속으로는 그랬어요. 하나님 그런 남자가 세상에 있을까요? 그러면서도 기도했어요. 그리고 나서 딱 2가지밖에 없었어요. 근데 마지막에 처녀가 시집 가는데 2가지는 너무 억울하더라고요. 그래서 1가지 더 쥐어짜내보자. 뭘 갖고 기도해야 되나 하다가 하나님 이왕이면 재밌게 살게 웃긴 남자 주세요. 웃긴 남자 주세요 하고 3가지를 기도했어요. 그러고 나서 40일 기도를 딱 마쳤어요. 그러고 나서 갑자기 저희 청각장애인 농학교에 저희 담임 목사님이 제가 그때 성가대 지휘하고 막 통역하고 그러고 있는데 저한테 오시더니 갑자기 부흥회를 하고 싶으시대요. 어떤 목사님의 이름을 들었는데 가슴이 뛰면서 그분을 모시고 싶대요. 그래서 내가 목사님이 찬양 준비하라 그래갖고 저도 막 부흥회 준비하고 막 찬양 준비하고 막 그랬어요. 그런데 이제 첫날 목사님 오셨는데 아프리카 목사님이 오신 거예요. 저희 교회에. 그래서 여러분처럼 와 목사님이다 하고 이렇게 쳐다봤어요. 근데 이제 목사님께서 기도를 해주시는데 기도를 한 분 한 분 해주시는데 저는 저희 성도들이 허리가 아픈 분도 있고 왜 자녀들과 소통이 안 돼서 답답하신 분도 있고 저희 문제를 다 알아요. 제가 통역을 하니까. 근데 처음 오신 아프리카 목사님께서 저희 감리교회예요. 이런 은사 사역도 하지 않는 교회인데 한 분 한 분 기도를 해주시는데 딱 그분에게 맞는 기도를 해주시더라고요. 그래서 깜짝 놀랐어요. 어떻게 목사님이 저분을 아시고 이런 기도를 하실까? 그래서 나도 좀 영어 통역사를 데리고 오시고 제가 수화로 또 통역을 했는데 나도 좀 기도 받아서 하나님 40일 기도 마쳤는데 그 남자 이름 석자를 알려주셔야 알아볼 거 아니에요 하나님. 40일 기도 마쳤으니까. 근데 40일 기도 마치자마자 막 여기저기서 막 커피 한잔 하자. 뭐 어디 교회 전도사님인데 뭐 데이트하자 막 이렇게 막 저를 부르는 거예요. 그래서 제가 다 거절했어요. 왜냐하면 깜짝 놀라지지 않아서 하나님이 깜짝 놀랄 남자 주신다 그래서. 그러고 나서 하나님 저 도대체 누군지 모르겠으니까 하나님 저 목사님이 제 머리에 딱 손을 얹을 때 하나님 그 이름 석자를 알려주세요. 기도는 할 만큼 했으니까 알려주세요 하고 있는데 저 목사님이 저희 교회 그때 오신 목사님이 이 목사님이세요. 저희 교회 성도들을 다 기도해 주시고 그 다음에 첫날, 둘째 날 어제 기도받은 사람 또 기도해 주셨는데 셋째 날 다 기도해 주시고 저만 첫날도 안 해주시고 2번째 날도 안 해주시더라고요 목사님. 마지막 날 제가 왜 저만 기도를 안 해주실까 저 목사님이 궁금하잖아요. 근데 마지막 날은 사역이나 열심히 해야겠다 하고 있는데 갑자기 다 기도해 주시고 나서 목사님이 오셔서 머리에 손을 얹으시려다가 손을 확 빼면서 인상을 팍 쓰면서 뭐라고 하셨냐면 내가 도대체 어떤 여자인지는 나는 모르겠으나 너는 평생을 나를 따라다니면서 소리 지르면서 통역하게 되리라. 제가 너무 깜짝 놀래가지고 수화를 못했더니 저희 성도들이 다 못 알아들었어요. 저는 알아들었어요. 그래서 전 속으로 그랬어요. 이게 예언의 말씀인지 어떻게 우리 성도들은 다 맞는데 이 예언의 말씀이 나한테는 전혀 안 맞네 속으로. 그러면서 그날 부흥회를 마치고 집에를 갔어요. 근데 집에를 가고 나서 눈을 떠도 감아도 새카만 사람들이 보이기 시작. 저는 환상을 본 적이 없어요. 보이기 시작하고 그리고 나서 다시 우연히 목사님을 다시 금방 얼마 되지 않아서 다시 만나게 되고 이렇게 평생을 차 한 잔도 못 마시고 데이트 한 번도 없이 결혼해가지고 평생을 따라다니면서 소리 지르면서 통역하고 있습니다. Let's clap for. Thank you so much. Thank you very much. Let's clap for the Holy Spirit. 우리 성령님께 감사의 박수 올려드립시다. Yes.
Children of God, 하나님의 I 자녀들이요. always joke with my wife when we are on our free time and joking. 이 얘기를 목사님하고 제가 신혼 초에 할 때 I 목사님 always 맨날 tell her. 장난치시는 말씀이 저에게 이래요. I always tell her, if you did not serve that one deaf person, you could not meet me. 만약에 그 청각장애인 네가 20살 때 그 청각장애인 딱 만나서 하나님이 도우라고 감동 주셨는데 돕지 않았다면 우리는 못 만났겠지? 맞아요. So your ministry began on that day when you responded to serve that deaf person. 목사님을 만나기 전에 청각장애인 한 사람 섬기다가 여러 사람들을 계속 섬겨오다가 그 안에 수하지만 통역의 은사를 발견하게 되고 그 은사가 활성화되고 다시 또 목사님을 만나서 언어는 다르지만 계속 통역을 하고 있는 거예요 지금. So children of God, listen. 여러분 잘 들으십시오. When you serve according to God's will, you will grow. 여러분이 은사를 사용할 때 다른 사람을 위해 섬길 목적으로 사용하면 여러분 영적으로 성장하게 됩니다. Jesus said, 예수님께서 who sacrifices his life for another person will gain back his life double. 죽음을 위해서 각오하는 자는 살겠다 하시고 여러분의 인생은 누구를 위해서 희생한 자는 생명을 얻겠다 하셨어요. The ministry and the call of our Lord Jesus Christ is about to people, serving people, meeting people. That's why Jesus came. 예수님의 사역은 사람을 영적으로 살리고 육을 살리는 사람을 섬기는 사역이셨어요. I want to bless you today that you can open your heart to be so generous that you can give everything, your life, your time, your joy, your proud, your everything to your neighbor. 그렇기 때문에 여러분 안에 부어진 은사, 능력, 재능들은요. 나를 위해 쓰면 안 되는 것이고 목적을 분명히 하여 다른 사람을 위해 사용되어질 때 여러분의 은사가 하나님을 위해 빛나는 것입니다. So that is called a church. 그것이 교회에서 사용해야 되는 은사 사용법이에요. Church, we depend on one another. I depend on you, you depend on me. That is the kingdom of God. 하나님의 나라 교회는요. 여러분 안에 재능과 은사는 다른 사람을 위해서, 다른 사람의 은사는 나를 위해서 있는 거예요. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 드십시오. The Lord is going to use you to give life. 여러분의 인생을 하나님께서 사용하십니다. The Lord is going to use you to give life. 다른 사람에게 생명을 주는 일에, 다른 사람을 격려하는 일에 여러분의 은사를 하나님이 사용하십니다. Get ready to give hope. 다른 사람에게 소망을 주는 자가 될지어다. Get ready to speak healing. 다른 사람을 치유하는 자가 될지어다. Get ready to give encouragement. 다른 사람들을 용기 내어 일으키는 자가 될지어다. Get ready to forgive every day. 날마다 다른 사람을 용서하며 일으키며 살리는 자가 될지어다. Get ready to forgive every day. 용서하고 일으키는 자 될지어다. Receive the anointing. 이 기름 부으심을 받을지어다. Call on the Lord 3 times. 우리 3번 주여 삼창하시고 And begin talking to the 우리 Lord. 하나님께 기도하겠습니다. That you can know the meaning of ministry. 하나님 내 안에 올려진 하나님이 주신 사역을 알게 하여 주시옵소서. Why are you called? 주님 나를 왜 부르셨습니까? Why are you a believer? 주님 나는 왜 나에게 이 삶을 주셨습니까? Why are you following Jesus? 나는 왜 예수님의 제자입니까? 제자답게 살게 하여 Call on the Lord 주시옵소서. 3 times. 우리 주여 3번 부르시고 통성으로 기도하시겠습니다.